warm welcome to this interview series with Crowd1 leaders from all over the world. And today I'm joined by 4 prominent leaders who are really from all parts of the world. I'll start with you, Raphael Hat. Your hat isn't on today, but hopefully next time. Yeah, next time I'll put it on. Well, you're from Ghana. Yeah, I'm from Ghana, yeah. And then Tom Dang, you're from Vietnam, but you're also currently in the Netherlands. Yes. Welcome. And then we have Alozat Mazandaro from Azerbaijan. Yeah, I'm Alozat Mazandaro from Azerbaijan. And then Shankumar Bahaskaran from India. Yes. So great that you could all come today from different parts of the world. And I thought I would just open up by each of you telling us, very briefly about your journey so far. So if I start with you, Raphael, I know you started in Crowd1 in 2019, but you've also worked within the industry for 30 years. 30 years, yeah. So tell us, how come Crowd1? I think Crowd1 was, we say at the beginning that it's something from God. It's a divine vision because being a veteran in the industry for 30 years, we have worked more than 100 companies and, I still believe in a company, in the business, in the MLL business. And when I saw Crowd1, what attracted me first was the name Crowd. Interesting. And then the second thing was one. So I said, this is lovely. I would love to belong to this company. Yeah. And so it's been nearly 1.5 years now. Exactly. And Tom, you've been since last year? Yes, I mean last year, yes, in July. Yeah. And tell us a bit about your background and why you landed in Crowd1. I am a technical designer. And I also owner of a nail salon. But in Crowd1, I learned another thing to do the business. So I'm very happy to be one of the member of the Crowd1 because I learned a lot thing here. Not only the business, but the people also around the Crowd1. It's definitely a people's business. Yes. And you're both presidents. That's your title? I'm director, Star 3, but I produce 8 presidents. Wow, well done. Up to President Star 3. Yeah. Yeah. And Alozat, you came on board last year? I'm from Azerbaijan, I said about it. So I'm entrepreneur in Azerbaijan. So I had the business, some education business. But I had the idea to make the beautiful life for the people. I had the idea to make the business like loyalty system. Then I saw the Crowd1. I see it's great. I need to be here. Right now, I'm super excited to be here. That's it. And your title at the moment? My status right now, director to stars. Director to stars. Wonderful. And Shankumar, tell us a bit about you. I know that you joined last year, and you also have a long track record within the industry, in the networking industry. You've been working for also around 20, 30 years, right? I'm having experience in this industry since 22 years. Wow. I learned about this direct selling industry. I was so excited. I was in a job, service. I resigned my service and started business as a full-time job because I love this concept. But I couldn't get that success, which success we were searching for. So working, and at last I start to feel myself I'm a loser. By the time I got this opportunity, Crowd1 last year, so I saw this is an amazing opportunity. This is digital. We can do it, promote it through social media even, anywhere in this world. So this idea is amazing. I just start to think, why don't start this? Because this will be the future. I started and in a year, qualified as a President 3-star.
So now I'm looking for in 3 months senior president rank. And this is my confidence I can complete 2021 ambassador. And Well done. it's an amazing journey with this Crowd1. I, I think what this is my feeling, Crowd1 is a blessing. It's a blessing and it's turned 360-degree my life. And a lot of people, I could support a lot of people. People they made life and they are advancing, they are achieving their dreams. Amazing, amazing. Thank you so much, Crowd1, to give this great opportunity to us. Well, thank you also for the work that you do, because it is a people's business, and you're the ones, along with everybody else, who's pushing it forward. But share with us a bit more. You shared a bit there, about sort of the success stories, or what drives you, and how other entrepreneurs out there wanting to join network marketing. What is sort of the essence of Crowd1? What is it that you actually can see that you can fulfill with being part of it? You mentioned, helping people and so forth, but more on a maybe day-to-day basis. Let's start with you. Crowd1, idea, great idea. So I want to every time to help the people to change their life. And I see this opportunity in Crowd1. And right now I see Crowd1 will be great future. Because Crowd1 helps the people and at the same time helps the company to grow their sales, grow their opportunities. That's why I think Crowd1 is a great. But for example, in a day-to-day, you mentioned that in the beginning you would do Zoom calls every day with your team. And is that sort of how you built the business gradually? When I start in Azerbaijan to Crowd1 to make the business with Crowd1, so I see that in Azerbaijan, the people that doesn't know about the opportunity about Crowd1, and network marketing is not the good things in our country. I think that it will Evolve? difficult for difficult, us. okay. Then I decide to make the Zoom webinars to change their minds, to explain them what's a Crowd1, what's the idea. And then I started the Zoom webinars. The first time, 15, 20 people, then 50, then 100, and sometimes I see there's thousands of people in my webinars. So I started approximately 1 year ago. Right now I see the people's mind is changed, and people knows already what's the Crowd1. In the world we have like this opportunity, like Crowd1, because Crowd1 is the great opportunity. Why? Decades changed, the generation changed, okay? And Crowd1 offers not products, but services, like digital services. And that's why it's great opportunity for me and for the people. Thank you. And Rafael, I was thinking also, you've been also 20, 30 years in the industry. How do you find that network marketing and the way you work with that has changed, and that you bring to Crowd1 now that you're working with Crowd1? The network marketing has changed tremendously because of the internet. Yeah. The internet is bringing out a lot of things. I think the internet is there to push us through the future, because we are in an evolution in the world. But sometimes it's very difficult when people are not educated to the internet. So you have to find a different way. And that was what I was working on now, because I'm very passionate in this business, because my dream was how to eradicate poverty on the planet. And people say that is a big ambition, that, you can do it. But I believe that you can do it. And I've seen that government even talk about
poverty reduction. And still, they are not even reducing the poverty, they are multiplying. And when I saw Crowd1, I said, this is a tool to eradicate poverty, not to reduce it. I like that. And you have to see it very deep. Yeah. If you see it deep, you know that we can solve the problem. We know that people may not believe in it now, but gradually, it depends on our attitude towards the people, then you can achieve that dream. Because I went to extend, I think I believe more in Crowd1 than Mr. Jonas himself. Yeah. That's Because good. I went to extend Yeah. to put a car plate number on my car, the plate number Crowd1. Wow. Yeah. But that's And I paid for it. that's amazing to hear because that also showcases your own purpose and your why. I mean, Exactly. eradicating poverty, Exactly. it starts with one person. Exactly. And there are many Exactly. people doing it as well. Yeah. So that's And that's what we have in Crowd1, one. So with one, we can reach exactly. the billions. And Tom, I was thinking about you because you have the experience of sort of Vietnam and then the Netherlands. So, I mean, how are the attitudes different culturally when you look at network marketing, for example, in Asia versus Europe? In Asia, they grow very fast because they believe in opportunity. And I think I can help a lot of people to know about this beautiful business because everybody can do this business. And I can show them, help them to start this business, to guide them like my leader, George Van Wijk, have shown me so I can build this business to a better world. And this is like a second family of me. Yeah, it becomes very community orientated. Like you say, it's a people's business. And you all mentioned the fact that, you know, it is a business for everyone. So dive more into that and explain, you know, for someone who might not be used to network marketing, how is it a business for everyone? What traits do you need as an entrepreneur? Let's start with you. Well, Crowd1 is the most simple form of business. Easily people can duplicate. And here in this platform, I found the simplicity. Any person can come as a customer and they can enroll themselves and they can recommend people for the products and service. If they will recommend people, they can achieve even fear of loss bonus. With the fear of loss bonus, they can activate their ID also. Means they can convert to a entrepreneur, they can start business. Means without spending money from their pocket, they can start this business. That is the beauty of Crowd1. I think so Crowd1 is the best beginning, and this is the new system in this industry. It's going to change really the industry. And I'm here in Dubai right now. So I can focus more market, but same time, I would like to focus my Indian market also. This opportunity. So of course, so people are doing well from other countries. And once Indian people will start this business to adopt, and it will be so fast, there will be new records. So that way, Crowd1 so simple and so duplicatable. I love this opportunity. And then speaking of duplicatable, because I know that you've mentioned on your Zoom calls or in your team, you have from 17 different countries. How do you manage that kind of scalability or duplication as a leader? The first time when I start from starter, I made the Zoom webinars, as I mentioned, 15, 20 people. Then it was until the manager 2 stars. Then I duplicated the people. The people start to make the Zoom webinar after me, and I started to make the leadership for them, how to make, how to do it, like this. So another thing is we need to show the people opportunity. They need to understand it. Before we see that the people doesn't understand.
what's the Crowd1, what's the network marketing. And before, network marketing seems not good, but we started Crowd1, we changed the people mind to good side. Because that's why Crowd1 gives us like this opportunity. Okay, so the one thing how we can show the people, I started to tactics, the little tactics. I will talk about it. So I told all people, Crowd1 doesn't give you the new product. Crowd1 gives you the service which you used right now. And I explained this about the market system. I said you are living in the building, in the home, and around you you have market. You are getting all day the product from there, and if you you want to make the new market nearby this market, famous market, can you do it? They said no. It's famous market, and I will start from beginning. It's impossible. I said them, okay, Crowd1 idea is that you can do it. You need the crowd. You can get the contract, one contract and one condition. You can meet the old people, approximately 10,000 family. You can meet them and you can make the contract with them. Only one condition. You will not go to this famous market. You will come to us. People will ask why. You will say that if you will come to us, you will get discount. If you in months expense, you have expense like €1,000 in this famous market, you will get us these products, but for like €800. They said, it's okay, I will contract. Then if I go and get the products from this market, new market, it will be discount for me, okay? But another thing, around me, the people goes to this market and gets the product, and this market will gets the income. And I have the profit share from this market, okay? It means that if I'm at home, the people around me goes and gets the product, market gets the income, you can get the profit. And people said, it's okay, it's good thing. I want to make this contract. I said, okay, Crowd1 is that. Another thing is, around you, the people, 10,000 family, okay? You have famous market, you have new market, okay? Famous market, all 10,000 family goes to this market every time, but right now you have new market, okay? Both of them needs the crowd. These 10,000 family, okay? But 10,000 family wants which one? This new one. Crowd1 makes this thing. Crowd1 makes crowd, then gathering the users. Then if you have like e-commerce platform in the world famous, we can make ours. If we have in the world social media platform in the world famous, we will do ours. Okay, that's it. And speaking of social media, because that's a good point, how do you utilize social media in your daily or in your business with Crowd1? If I start with you. I use a lot to contact with new people. I show them the business, and they can contact me, ask me, and I show them the way how to start this business. And I meet them with online. I can do that, and I also help my downline, my people,
invite people and I can explain it. Does anyone else have any strategy on social media they want to share? Yes. Sure. Okay. Basically, I'm using Zoom. Zoom is a blessing for us. It's a very good platform. We can interact with the people. So I'm doing daily presentation, yeah. Crowd1 presentation. And Saturday, Sunday, I'm doing interaction meeting with my leaders. So it's a kind of training and same time interaction. It's helping me a lot because during the lockdown, it's helped me a lot to do this business. And I would like to say is Zoom is blessing for me. And same time, I'm using my WhatsApp and Facebook. It's also is a very good tool because this business is coming up now. Actually, the things what I think Crowd1 is different from any other direct selling company. Crowd1 came up with a new idea, is a new system. Uh, it's people can't imagine. See, what is my experience of this industry? A lot of people are not involving with the direct selling industry because there are barriers. We should purchase products every month. We should sell products every month. Crowd1 is something really different. By playing game, and you can earn money. By recommending games, you can earn money. So by recommending holidays, hotels, and you can earn money. And this is something really interesting, and people like to do those things. So that way, this is very easy, and we can utilize social media. The very important part is there. If you use social media, so we can do this business anywhere in this world. So that way, social media is very important in Crowd1. And you're, of course, talking about Mixter and life trends, Yes. for example. Yeah. Yes, Mixter and Live Trend. So these two tools and the upcoming Planet IX. So we are so excited for that. Planet IX, what I believe that will be a new beginning, and it's going to make a new industry. So this is a new trend-setting concept is coming up from the platform of Mixter, Planet IX. It's really, I do believe it's going to change people's life really. Very interesting. And Raphael, also, I mean, speaking of social media, but also with your sort of experience and background, do you find also that the younger generation are more prone to understand crowd network marketing in a sense, and also, you know, Bitcoin? Yeah, And, the problem I've seen, the younger generation does not have so much patience. no, short attention span. That's the problem I've seen. And what it will be good for us, sometimes, because one thing is that Crowd1 is a business that you can understand within 1 minute. Yeah, so if you are able to talk to somebody within 1 minute and the person has nothing to explore again, it comes down, you know, the moral comes down. So what I find that is better for us is to engage people in different things. Then they get closer to you, and then they'll ask you, so what are you doing? So when you push the Crowd1 in, you can just rocket the business just like that. So it's about having a dialogue, communication, being social, and then tying Crowd1 into what they're doing. Exactly. So if you would give a 1-minute pitch about Crowd1, what would you say? 1 minute pitch? Yeah, if you would tell 1 minute, what is Crowd1 about? Yeah, for me, Crowd1 is that simple thing that we do even every day, that we don't even get paid. Sometimes we refer our friends to the restaurant that we visit, the barber shop, or a tailor, or whatever it is, and we don't get paid. You know, we don't get paid. But now we tell people that, you know, now come, do the same thing that you used to do, and I'll pay you. So the people get a little bit surprised because they have been doing it for free. You see, that's why if you notice, Mr. Jonas even said it in the listening that we are not giving something new to people, but it's something that is already in the system. We are just refining it to give it to them. So for me, that's why at the beginning I even told people, I said, just join Crowd1, even if you don't know what you are doing. Because when you are in, then you can understand more. So that is my policy. Yeah, because it's something
new in another concept, but something that has existed for so long. Yeah. So you just refer people to the same market that you used to go. And at this time, people will earn something from that market by referring, not by only what they're buying, but by referring somebody to the market, you earn something out of it that we used to do before for free. Yeah. Yeah. Exactly. It's taking the daily habits and actually getting paid for it, not just getting your data taken. Exactly. Very true. Yeah, Does anyone yeah. want to add anything to that? Yeah. I believe Crowd1 is the silent revolution. Is the Silent revolution. silent revolution? I like that. This is the silent economical revolution. Yeah. Crowd1 is just started. People just start to listen. People are watching what is going to happen. And this is our third year. So we have just stepped into the third year. And this year, the people are going to trust. People are going to join. And 2021, 2022, the Crowd1 will be the best company in the world. And Crowd1 will be next to Facebook and Amazon. Crowd1's name will be there. People are going to take the Crowd1's name after Facebook and Amazon. So that is Crowd1, I believe. Well, with a leader saying something like that, then impossible really is nothing, because that's the exact vision that you have to be able to obtain it. So, thank you for sharing that. And the rest of you, I mean, how do you envision? Let's say, I mean, we live in exponential times. 2 years from now, the goal with Crowd1. For me, as he said, that Crowd1 is the best business in the world. I agree. But I'm saying Crowd1 is the best thing in the world. Not bad. For me, I think the new product, Planet IX, that would be amazing. And it's normally I don't know about that product, but I have searched on internet, and I found out this is amazing product. This about 1 year, 2 years, then you will see everybody will know what Crowd1 means, and they will see Crowd1 growing very fast. And the viewers, of course, will learn more about Planet X, but it Yes. is spatial technology and being able to buy different parts of the world. What would you say? Yeah, we are changing the people's expense to their profit, and at the same time, different spheres in the world, tourism, like e-commerce, like all spheres. Right now, we have a little bit of them, but I know that in the future we will be in all spheres in the world, and then Crowd1, the first gathering the people, and to gather the people, Crowd1, like another company, make the advertising budget, but Good evening, or Joshana, good evening. good evening. How are you? Fine, fine. ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിനമാണ്. Definitely. കേക്കട്ടെ. ഇന്ന് മാനേജർ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങള്. പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥ് പറഞ്ഞു. ഈപ്പനോട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്താൻ പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ എത്തിയില്ല. ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടി. പക്ഷെ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് അല്ലേ ജോഷണ്ണ? അതെ. യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാലോ? അതെ. ഞാൻ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യട്ടെ? ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടാണ്. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ഇന്നത്തെ കമ്പനിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ 3:15 കയറി. കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുവോ? കിട്ടിയത് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരിനകത്ത് ഇപ്പൊ കയറിയേക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. ജോഷ തുറുപ്പ് കൊടുത്തു വിടാല്ലേ?
അതെ. ആ തീർപ്പം കൊടുത്തുവിടാം. ഇന്ന് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒബ്ജക്ഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യട്ടെ. യെസ്. ഓക്കെ ജോഷി അണ്ണ, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ ജോർജ്, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ? യെസ് യെസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളെയും. ഓക്കെ, എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എന്റെ പേര് സജീന സുജിത്ത്, സ്ഥലം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പിറവം. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ക്രൈസിസിൽ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനോ തടസ്സമില്ലാതെ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഇൻകം ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കേൾക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകം തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളും തകർന്ന് തരിപ്പിടമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുതൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന മേഖല. ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മെഗാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഈ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ തന്നെ മെഗാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി, ലോകത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി. ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധുവിന്റെയോ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുക, നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ അറിവായി മാത്രം കളയുക. അപ്പോ നമുക്കൊരു 1 hour അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 45 minutes കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും സക്സസ് ആയിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആക്ച്വലി മലയാളിയാണ്, എന്നാലും അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ നിരവധി വർഷത്തെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ന് യൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതിലെല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന Crowd1 എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി, ഈ കമ്പനിയിൽ മാനേജർ 1 star എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിരവധി കൺട്രീസിൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്റർപ്രണർ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് വെൽക്കം Mr. George Eapen from USA. Sir, over to you. Thank you very much, Sajina. ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എൻ്റെ പേര് സജീന പറഞ്ഞ പോലെ ജോർജ് ഈപ്പൻ. Crowd1 9 മാസമായിട്ടുണ്ട്. കറന്റ്ലി ഇപ്പം മാനേജർ 1 star റാങ്കിങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 16 രാജ്യങ്ങളിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അടുത്ത 40 മിനിറ്റ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തുറക്കാൻ പോണത്. ഈ 40 മിനിറ്റിൽ Crowd1 എന്താണ്, എന്തിന് Crowd1 ജോയിൻ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ്, ആർക്കൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യാം Crowd1ൽ കൂടെ, Crowd1ന്റെ പാക്കേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങണം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ഫോറം നമുക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 95% ബിസിനസ് പൂട്ടിക്കിടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമാണ് COVID-19 ബാധിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനി, ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്രൗഡ് മാർക്കറ്റിംഗിലെ പൈനിയേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിങ്ങും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ക്രൗഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി Crowd1 ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. Crowd1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊബറും Airbnb പോലാണ്. ഊബറിന് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വണ്ടിയില്ല, പിന്നെ Airbnbക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കട്ടിലും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ Crowd1 നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്ട്സും നമുക്കില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ള കമ്പനീസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ്. തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഡക്ട്സും സർവീസസും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. 2.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 33 മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് ആയേക്കാണ് നമ്മൾ. അതും ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല, ട്രഡീഷണൽ നോർമൽ ബിസിനസ്സിൽ പോലും റെക്കോർഡുകൾ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഫേസ്ബുക്ക് ആദ്യത്തെ കൊല്ലം വളർന്നേക്കാണ് നമ്മൾ. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡലാണ്, ഒരു 2-in-1 മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡലാണ്. നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കച്ചവടം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നേരിട്ടും കച്ചവടം ചെയ്യാം. ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡൽ. ബിസിനസ് ഫോർ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ ഡേറ്റ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റാണ്. നമ്മുടെ റവന്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 2018 1 മില്യൺ, 2019 90 മില്യൺ, 2020 750 മില്യൺ. അതും തുടക്കം മാത്രം. 733% 2019 വരുമാനം വന്നേക്കുന്നത്. അതും ഈ 750 മില്യണിൽ നിന്ന് 75% ഓൾറെഡി നമുക്കെല്ലാം വീതിച്ചു തന്നേക്കുകയാണ്. അലക്സ റാങ്കിങ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 റാങ്കിങ് ആണ് നമുക്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലോബൽ ട്രാഫിക് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം, നമ്മുടെ സെർവേഴ്സും നമ്മുടെ ടെക്നോളജി, നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്പർ 1 ഇൻ ദ വേൾഡ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഓഫീസുകളുള്ളത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ഫിലിപ്പൈൻ, സ്വീഡൻ, സ്പെയിൻ, ഇംഗ്ലണ്ട്. ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്യുവാണ്. കൊളംബിയ, ബ്രസീൽ, നൈജീരിയ, ഹോങ്കോങ്, കെന്യ, അമേരിക്ക മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകാൻ പോവുക. ഇന്ത്യയിലെ ഫിസിക്കൽ ഓഫീസ് ഈ കൊല്ലം വരിക. നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ദുബായിലാണ്. 50,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ 3 നിലയിലുള്ള ഓഫീസാണ് അടുത്ത മാസം 24-ാം തീയതി ലോഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ടീം മെമ്പർ ഇന്നലെ Crowd1 ഓഫീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അച്ചട്ടായിട്ടാണ് കമ്പനി നമുക്ക് മെസ്സേജ് തരുന്നതും അവിടെ നേരിട്ട് പോയപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ടൈമാണ് Crowd1ൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. അതും ദുബായില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഏറ്റവും ലീഗലും ഏറ്റവും കംപ്ലയന്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ദുബായിൽ. അവിടാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് Crowd1's. ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10-60 വർഷം പഴക്കമുള്ള മേഖലയാണ്. ബിസിനസ്സുകാർക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉഗ്രൻ സ്ട്രക്ചർ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് കോടീശ്വരനാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ലാതെ, പരീക്ഷ വേണ്ട, പരീക്ഷ പാസ് വേണ്ട, ലൈസൻസ് വേണ്ട, എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, പ്രായവും ഒരു ഇതുമില്ല, ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും കോട്ടീഷനാകാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഏറ്റവും ലീഗലായിട്ടും ഏറ്റവും കംപ്ലയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്.
പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ശരിയായില്ല. ചില ആൾക്കാർ അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു. പിരമിഡ് സ്കീം, പോൺസി സ്കീം, മണി ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ സക്സസ്ഫുൾ നെറ്റ്വർക്കേഴ്സ് പറയുന്നത് ഏതൊരു കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ 4 കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. 1, ആരാണ് കമ്പനീനെ നയിക്കുന്നത്. 2, കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. 3, കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ കമ്പനി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. 4, ഏത് ടീമിലാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണത്. ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 300 തൊട്ട് 400 കൊല്ലമാണ് കളക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രം. സീനിയർ മാനേജ്മെന്റിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 20 തൊട്ട് 30 കൊല്ലം വരെ അറിയാം. നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മേജർ $1 ബില്യൺ, $1 ട്രില്യൺ സെക്ടേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയേക്കണത്. ഈ ഗെയിമിംഗ്, ഈ ട്രാവൽ, ഈ കോമേഴ്സ്, ഈ മീഡിയ, ഈ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ്, ഈ ലേണിംഗ്. ഈ കൊല്ലം ഈ എന്റർടൈൻമെന്റിൽ കയറുക, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കയറുക, സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും കൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോണിൽ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ലോട്ടറി എടുത്ത്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള മേജർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെയും സെക്ടറിന്റെ വരുമാനം, പ്രോഫിറ്റുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആകാനായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിലും നമുക്ക് കയറാം. നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട്, റീജിയണൽ പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രോഡക്റ്റുകളല്ല, മറ്റുള്ള കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ വിൽക്കണം. ഇത് Crowd1 മെമ്പേഴ്സിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രാവൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് ട്രെൻഡ്സ്, അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് എഞ്ചിനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തോട്ട്, ഈ ലോകം എമ്പാടെ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് പോകണം, എന്നിട്ടൊരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലൈഫ് ട്രെൻഡ്സിൽ കയറി. ലൈഫ് ട്രെൻഡ്സ് മറ്റുള്ള ബുക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് പാർട്ട്നേർഡ് ആണ്. പിന്നെ 2 മില്യൺ തൊട്ട് 4 മില്യൺ ഹോട്ടൽസും റിസോർട്സ് ആയിട്ടും പാർട്ട്നേർഡ് ആണ്. ലൈഫ് ട്രെൻഡ്സ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കൊണ്ടുതരും. ലൈഫ് ട്രെൻഡ്സ് നമ്മുടെ ട്രാവൽ പാർട്ട്ണർ. മൈൻഡോ കമ്പനിയുടെ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Crowd1 മെമ്പേഴ്സിന് വേൾഡ് ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ദൗത്യമാണ് കമ്പനിയുടെ. കാരണം 95% ആൾക്കാരും ഈ ലോകമെമ്പാടും സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണ്, ചെറുകിട വ്യവസായക്കാരാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സൈഡ് ബിസിനസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ സൈഡ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ കമ്പനി മൈൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അതും അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. ഇത് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അവരുടെ ഡെയിലി ചാലഞ്ചസ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇത് സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലും കിട്ടുമ്പോൾ സാധാരണ കോഴ്സുകളല്ല. ഇത് ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം, എങ്ങനെ ഓഡിയൻസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ജോലിയും ലൈഫും തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ കണ്ടെത്താം, എങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ കച്ചവടം ചെയ്യണം, നമ്മുടെ Crowd1 ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതും നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് പീറ്റർ ജേക്കബ്സിന്റെ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാം, എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസിനെ വളർത്താം, അതും 2 ഓഡിയോയും ഉണ്ട്, പ്രിന്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഗാംബ്ലിംഗും സ്പോർട്സ് ബെറ്റിംഗ് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം $565 ബില്യൺ ആണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ Crowd1 2018 ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന അഫിൽഗോ. ഇപ്പൊ മെമ്പേഴ്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പല ഗെയിംസ് കളിക്കാനായിട്ട്. അതും Crowd1ന്റെ ഗാംബ്ലിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിംസ്, ടെക്സസ് ഹോൾഡം, ബ്ലാക്ക് ജാക്ക്, ബിങ്കോ, സ്പോർട്സ് ബെറ്റിംഗ്, റൂള്, ഉഗ്രം പ്ലാറ്റ്ഫോം. പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കയറി നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ്ചർ ലോഞ്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ നവംബർ. ഇത് ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്തു. പല ലെവലിലുള്ള ഗെയിമേഴ്സിന് പല തട്ടുകളാണ് ഇവിടെ.
സോഷ്യലായിട്ടും കാഷ്വലായിട്ടും കളിക്കേണ്ട ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിക്സ്ഡ് സോഷ്യൽ, മില്യൺസ് ഓഫ് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ഉഗ്രൻ ടൂർണമെന്റുകളുണ്ട്, ഉഗ്രം പ്രൈസസ് ഉണ്ട്, ഗിഫ്റ്റുകൾ. ആഡിഡാസ്, റീബോക്ക്, നൈക്കി, പ്ലേ സ്റ്റേഷന്, മോണിറ്റേഴ്സ്, ഡയമണ്ട് റിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ഗിഫ്റ്റ്സും പ്രൈസസും മിക്സ്ഡ് സോഷ്യലിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ പഴയ ഗെയിംസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിക്സ്ഡ് റെട്രോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ലൈവായിട്ട് കളിക്കാം. പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗെയിമേഴ്സിന് മിക്സ്ഡ് പ്ലസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രം തന്നെ 1 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം. ഗ്ലോബൽ പ്രോഡക്ട്സിലൂടെ നമുക്ക് റീജിയണൽ പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട്. റീജിയണൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീജിയനിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. എപ്പിക് 1 ലോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോട്ടറി പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാണ് Crowd1 മെമ്പേഴ്സിന്. ഇപ്പൊ Crowd1 മെമ്പേഴ്സിന് €2, €4 ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് US-ലെ യൂറോപ്പിലെ മെഗാ ലോട്ടറീസിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഇപ്പം ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാം. മെഗാ മില്യൺ, യൂറോ മില്യൺ, പവർ ബോൾ, ലോട്ടോ അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസൈ ലോട്ടോ, UK ലോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഗാ ലോട്ടറീസിൽ പങ്കെടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം US പവർ ബോൾ തന്നെ $354 മില്യൺ ആയിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു 50-50 സിൻഡിക്കേറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണോ ജയിക്കുന്നത് അവർക്ക് 50%, ബാക്കി 50% കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിധിക്കുക. എപ്പിക് 1 ലോട്ടോന്റെ ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്ലേ ടുഗെദർ, വിൻ ടുഗെദർ. കമ്പനി ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അഫോർഡബിൾ ലക്ഷറി പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ Crowd1 മെമ്പേഴ്സ്, നൈജീരിയയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുകയാണ്. കൊളോൺസ്, മേക്കപ്പ്, സ്കിൻ കെയർ, ആക്സസറീസ് മുതലായവ. പ്ലാനറ്റ് IX അടുത്ത റെവല്യൂഷനാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഗെയിമിംഗില്. ഞങ്ങളൊരു വെർച്വൽ ഭൂമി ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുകയാണ്. ഇതൊരു വെർച്വൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഗെയിമാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ഥലം മേടിക്കാം, സ്ഥലം വിൽക്കാം, ട്രേഡ് ചെയ്യാം, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആയിട്ടാണ് പവേർഡ് ആണിത്. ഓൾറെഡി 4 മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ആയി. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം നമ്മളെ 100 മില്യൺ മെമ്പർ എത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാനറ്റ് IX എന്താണെന്ന്. Planet IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Imagine yourself playing a digital version of Monopoly together with an unlimited number of players, where instead of streets, your goal is to acquire virtual land parcels called pix. A pix is a 10 by 10 meter squared, hexagon-shaped tile of land, organized into 9 different types of classifications, and divided into 5 different tiers of ranking hierarchy. These picks are available through pack drops, and each pack is randomly generated. So, just like you rely on chance in Monopoly, you never know where on the world map your assets will be located. The amount of picks in the pack depends on the size of pack you choose to purchase. Each pack drop comes with specific tier and classification directives, meaning you can narrow down and tailor your future collection. Your goal with Planet IX picks should be to buy, trade, and collect as many picks in close proximity to one another as possible. When you've traded or collaborated your way to a larger area of picks, you will get the opportunity to exchange the collective land into an NFT with true ownership. Planet IX has utilized the revenue from picks packs sold to invest directly in real-world assets. This means that NFTs owned will result in you receiving quarterly dividends from these assets. All NFT holders will receive the full amount of profit generated from these sustainable investments. Planet IX is part of the future in blockchain gaming, and with a combination of sustainable investments in real-world assets is taking play to earn into a new era. We are building the planet of tomorrow. ഞങ്ങൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബേറ്റ വേർഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തു. പ്ലേയേഴ്സിനെ എല്ലാം ഓൺബോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കറന്റ്ലി ടീം ലീഡർ 1 സ്റ്റാർസിനെയാണ് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ്, ട്രാവൽ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ലോട്ടറി, ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ബെറ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത 4 ആഴ്ച തൊട്ട് 6 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ടൂൾസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Crowd1 അഫിലിയേറ്റ്സിന് വേണ്ടി ലിങ്ക് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെർച്വൽ ബിസിനസ് കാർഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല പ്രൊഫൈലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ ഉണ്ട്, ട്വിറ്റർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പ്രൊഫൈൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കച്ചവടം ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു പ്രൊഫൈൽ മാത്രം പോരായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകളെല്ലാം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ലിങ്ക് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വെർച്വൽ ബിസിനസ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ സോ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ, ആ ടൂൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Planetix നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ബേറ്റ വേർഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അടുത്ത കുറച്ച് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് Planetix. മൾട്ടി വാളറ്റ്, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും. നമ്മളിപ്പം ഗ്ലോബൽ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൈസ അയക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം വരാറുണ്ട്. അത് ചിലപ്പം ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ റെഗുലേഷൻസ് ആയിരിക്കാം, കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് തമ്മിൽ പ്രശ്നമായിരിക്കാം, അല്ലെ സമയപരിധി. അപ്പൊ അതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഫ്രീ ടു ഡൗൺലോഡ്, എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാളറ്റും കൊണ്ടാണ് Crowd1 ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണത്. മൾട്ടി വാളറ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഞങ്ങൾ Crowd1 മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മുടെ കമ്മീഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി വാളറ്റിലേക്ക് വരും. ഈ വാളറ്റിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക്, IBAN നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്വിഫ്റ്റ് കോഡ്സ് ആയിട്ട്, ഗൂഗിൾ പേയും ആപ്പിൾ പേ ആയിട്ടും കണക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് എൻറ്റയർ ലോകത്തിന് വേണ്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ആകാൻ പോവുകയാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സ്വന്തമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോജക്ട്സ് പ്രോഗ്രസ്സിലാണ്. അപ്പൊ യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1, മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ബിസിനസ് ആണ്. മോഡേൺ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഫ്യൂച്ചർ കച്ചവടമാണിത്. 2025 കച്ചവടം നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയേക്കണം. മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ബിസിനസ്, സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, പക്ഷെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കച്ചവടമാണ് Crowd1 കച്ചവടം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ് ആരാ അല്ലാത്തതെന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം 9 മാസം മുമ്പ് വരെ ആൾക്കാർ ഒരു സാവകാശം എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്ന് കാണാനായിട്ട്. അത് കാണാതെ നമ്മളെ പറ്റി വേണ്ടാതീനം പറയുമായിരുന്നു. നമ്മൾ പിരമിഡ് സ്കീമാ, നമ്മൾ മണി ചെയിന, നമ്മൾ പോൺജി സ്കീമാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റിയല്ല. കാരണം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആകപ്പാടെ 2 പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു പ്ലാൻ. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും വിഷൻ മനസ്സിലായി, ജോയിൻ ചെയ്തു. അത് 9 മാസം മുമ്പ് വരെയായിരുന്നു ആൾക്കാർ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് കംപ്ലയൻസ് ടീമുണ്ട് നമുക്ക്. അത് മാത്രമല്ല 9 മാസം മുമ്പ് BBC വരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാതെ നമ്മളെ പറ്റി പിരമിഡ് കിങ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റിവ്യൂ എഴുതി. പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്രൗഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ പൈനിയേഴ്സിലാണ്. ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പൈനിയേഴ്സ് ആണ്, ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കമ്പനി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് വന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രസ് റിലീസ് നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നോ പ്രോബ്ലംസ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരാണ് ആരാ അല്ലാത്തതെന്ന്. നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസും നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ. നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കാണ്. ചില ബിസിനസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രൗഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ബിറ്റ് കോയിൻസും എത്തേറിയം നമ്മുടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഷെയറും വിൽക്കുകയല്ല. നമ്മളൊരു ഗാംബ്ലിങ്ങോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ ലോട്ടറിയോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയോ ഫോറക്സ് കമ്പനി അല്ല. നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഗെയിംസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്രൗഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ പൈനിയേഴ്സ് ആണ്. മറ്റുള്ള കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഡക്ട്സും സർവീസസും ആണ് നമ്മൾ വിൽക്കണത്. നമ്മളൊരു
ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ലോകത്തില് കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലം വരെയുണ്ട്. ക്ലീൻ വാട്ടർ കുടിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമുണ്ട്. പക്ഷെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ബിസിനസ് നൽകാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷനാണ് കമ്പനിയുടെ. ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ 24 മണിക്കൂറും അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ലേറ്റ് 90s പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവുമെന്ന്. സത്യമല്ലയോ? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഫോണല്ലേ. നമ്മളിന്ന് വീട്ടിൽ മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നെടുക്കും. എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ എന്തും വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അത് മുടക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് Crowd1 വന്നിരിക്കുന്നത്, വെറും വിരൽ തുമ്പിൽ കൂടെ. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം Crowd1 എങ്ങനെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്കൊന്ന് ദുബായ് പോകണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ ലൈഫ് ട്രെൻസിൽ കയറും. ഹോട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്യും. ഹോട്ടലിന് പൈസ കിട്ടും. ഹോട്ടൽ കമ്മീഷൻ Crowd1 കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ലിങ്ക് എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ Crowd1 പൈസ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ Crowd1 പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബിസിനസ് ഫോർ ഹോമിൽ കണ്ടായിരുന്നു 75% നമുക്ക് വീതിച്ച് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ 2, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാൻ ആണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് Crowd1 കൊണ്ട് തന്നേക്കുന്നത്. അടുത്ത യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ്, Crowd1 രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രീ ആണ്. ആർക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട്. കസ്റ്റമറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം, പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും പ്രോഡക്ട്സിന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് ട്രെൻസിൽ കയറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 തൊട്ട് 30% ഹോട്ടലിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലാഭമല്ലേ അത്. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രീ ആണ് ആൾക്കാർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മെമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ആൾക്കാരായിട്ട്. നമുക്ക് ലോകത്തിലെ നല്ല ബോണസുകളാണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കച്ചവടമായിട്ട് എടുക്കാം. ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് വരുന്നത്. അതെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് Crowd1 കയറണേ. ഏതേലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ പാക്കേജ് മേടിച്ചിട്ടാണ് Crowd1 നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റണേ. ലോകമെമ്പാടും കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ട് വെറും 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് Crowd1 കൂടെ പറ്റും. വെള്ള പാക്കേജിൽ കൂടെ. അല്ലെ കറുത്ത പാക്കേജ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 27,000 രൂപ. ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ 72,000 രൂപ. ടൈറ്റാനിയം ആണെങ്കിൽ 2.25 ലക്ഷം രൂപ. ടൈറ്റാനിയം പ്രോ ആണെങ്കിൽ 3.5 ലക്ഷം രൂപ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് എടുത്തിട്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങാം. എല്ലാ പാക്കേജിലും 10 കൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ്. പിന്നെ 1 കൊല്ലത്തെ ഗെയിമിംഗ് പ്രോഡക്റ്റും എല്ലാ പാക്കേജിലും ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പാക്കേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സും കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സും കൂടും. പാക്കേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്ഥലം കിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് IX. പിന്നെ Crowd1 ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. അതാണ് Crowd1 ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ നട്ടല്. പിന്നെ പാക്കേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കച്ചവടം നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഡക്ട്സും കിട്ടും. നമുക്ക് ഗോൾഡ് പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെർച്വൽ ബിസിനസ് കാർഡ് കിട്ടും. നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിയം പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്മെന്റ് ടൂളും കിട്ടും ബിസിനസ് കാർഡിന്റെ കൂടെ. ടൈറ്റാനിയം പ്രോ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് മൾട്ടി വാളറ്റും കിട്ടും, നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷനും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്മെന്റ് ടൂളും നമ്മുടെ ബിസിനസ് കാർഡും എല്ലാം ടൈറ്റാനിയം പ്രോയിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ്? ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ മൈൽസ് കിട്ടില്ലേ? ആ മൈൽസ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം. ആ മൈൽസ് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മൈൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് പാർട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എക്കോണമിന്ന് ബിസിനസ്സിലേക്ക്.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർലൈനിന്റെ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. മൈൽസ് പോലെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്, ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ മൈൽസിനെ പോലെ സിമ്പിൾ മൈൽസ് പ്രോഗ്രാം അല്ല. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. പല ഫേസുകളായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ് ആണ്. പല രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് പാക്കേജ് ആണോ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്, ഒരു ലംപ് സമ്മായിട്ട് നിങ്ങൾ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ കയറുന്നത്. വെള്ള പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5000 ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് കിട്ടും. കറുത്ത പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ 6000, ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ 7500 ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് കിട്ടും. ടൈറ്റാനിയം ആണെങ്കിൽ 15000 ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് കിട്ടും. ടൈറ്റാനിയം പ്രോ ആണ് 30000 ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോഴേ തന്നെ ലംസമായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. പിന്നെ പല രീതിയിലും പല ഇതിലും നമുക്ക് ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് ലഭിക്കുക കച്ചവടം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കച്ചവടം പോലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെയുള്ള. ഒരു കച്ചവടം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കിവിടെ ഒരു ടെർബോ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും കയറി നിങ്ങൾ Crowd1 ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് ഫ്രീ കിട്ടും. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കച്ചവടം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലേലും. ഈ കച്ചവടം ഗംഭീരമായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് കമ്പനി അൺബിലീവബിൾ പ്രൊമോഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോ തന്നേക്കുന്നത്. എപ്പിക് പ്രൊമോഷൻ. ഈ മാസം അത് തീരും. ഏത് പാക്കേജ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുവാണെങ്കിലും അടുത്ത പാക്കേജിലേക്ക് ഫ്രീ അപ്ഗ്രേഡ് കിട്ടുക. വെള്ള പാക്കേജ് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ 10000 രൂപയുടെ പാക്കേജ് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 27000 രൂപയുടെ പാക്കേജ് കിട്ടുക. 27000 രൂപയുടെ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, 72000 രൂപയുടെ ഗോൾഡ് പാക്കേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. 75000 മുടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, 2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് 72 മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടണത്. 2.5 മുടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ടൈറ്റാനിയം പ്രോ. എന്തിന് ടൈറ്റാനിയം പ്രോ എടുക്കണം? അതും ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനെ റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ മാസം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ ഇല്ല. എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൂട്ടി നമ്മുടെ ഗരാജിലെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ച് അതിന് പിന്നെ അടുത്ത മാസം അത് ആൾക്കാരുടെ മണ്ടയ്ക്ക് പോയി തല്ലിയടിക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. വെള്ള പാക്കേജ് ആണെങ്കിലും ടൈറ്റാനിയം പ്രോ ആണെങ്കിലും ഏത് പാക്കേജ് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിലും ആ പാക്കേജിന്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്കുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കമ്മീഷൻ മേടിക്കാനായിട്ട്. യുണീക്ക്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പ്രോയിൽ പോകണം? കാരണം പ്രോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയറുന്നത് തന്നെ 30000 ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ Crowd1 നമ്മുടെ ലോയൽറ്റി പോയിന്റിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഹയസ്റ്റ് റാങ്കിങ് ആണ് ടൈറ്റാനിയം പ്രോയ്ക്ക്. വെള്ള പാക്കേജിനെ കാട്ടി 50% കൂടുതൽ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കച്ചവടം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും. പ്ലാനറ്റ് ഐക്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ഫ്രീ സ്ഥലം കിട്ടും പ്രോ ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്ഥലം മേടിക്കണമെങ്കിലോ ബെറ്റർ ഫീച്ചർ ആണ് നമുക്ക് പ്രോയില്. പിന്നെ നമ്മുടെ മൾട്ടി വോളറ്റിന്റെ ആയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് പാക്കേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ ഹയർ പാക്കേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ബെറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പ്രോ. അപ്പം ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ നല്ലതാണ്, അല്ലെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, പ്രോയിൽ പോവുക. കാരണം വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ. ലോകത്തെ നമ്പർ 1 കമ്പനിയായിട്ട് ഏറ്റവും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സും. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ Crowd1 നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. 7 ഇൻകം സ്ട്രീമാണ് ഇവിടെ. നമുക്കൊരു സെയിൽസ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോണസ് ഉണ്ട്. ഏത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വിൽക്കുന്നത് ആ കമ്പനി നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ തരും. അതിന്റെ ഉപരി ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ വിൽക്കുന്നത് Crowd1 അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് തരും. ആക്റ്റീവ് യൂസർ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സെയിൽസ് ബോണസും ആക്റ്റീവ് യൂസർ പൂളും നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നമുക്ക് കിട്ടണം. നിങ്ങൾ ഇത് കച്ചവടമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന 4 ബോണസുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ പോണത്. ക്രൗഡ് ബോണസ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ക്രൗഡിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പം, ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കസ്റ്റമറിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനം. ഇവിടെ
നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല വിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ബിസിനസിന്റെ ആശയമാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് ബിസിനസ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് മേടിച്ചാണ് കയറുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കച്ചവടത്തിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പാക്കേജ് മേടിച്ചാണ് കയറുന്നത്. ഇവിടെ പാക്കേജുകൾ വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പോയിന്റുകളാണ് കിട്ടുന്നത്. 10 പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ €1. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വെള്ള പാക്കേജ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 55 പോയിന്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ €5.5. ബ്ലാക്ക് പാക്കേജ് വിൽക്കുകയാണല്ലോ €15, ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ €40 കിട്ടും, ടൈറ്റാനിയം ആണെങ്കിൽ €125 കിട്ടും, ടൈറ്റാനിയം പ്രോ ആണെങ്കിൽ 200 കിട്ടും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉപരി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെയിലിന്റെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ടീമിൽ ആര് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സെയിം പോയിന്റും കിട്ടുക, ഈ സെയിം പൈസയും കിട്ടുക. ക്രൗഡ് ബോണസ് വൺ ഓഫ് ദ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻകം സ്ട്രീമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രൗഡ് ബോണസിൽ കൂടെ. റെസിജ്വൽ ബോണസ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാസ ശമ്പളമുണ്ട്. വിറ്റേലും വിറ്റില്ലേലും നമുക്ക് മാസ ശമ്പളം. കമ്പനിയുടെ 40% വരുമാനം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 750 മില്യന്റെ 40% എടുത്തിട്ട് എല്ലാ മാസവും 15-ാം തീയതി റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിധിക്കുക ഈക്വലായിട്ട്. അപ്പൊ റാങ്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? നമ്മളും നമ്മുടെ ടീമും കൂടെ വിൽക്കുന്ന പാക്കേജിന്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് 500 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടീം ലീഡർ 1 ആവുക, 1000 ആകുമ്പോൾ ടീം ലീഡർ 2. എല്ലാ റാങ്കിനും 3 ലെവലുണ്ട്. ടീം ലീഡർ 1, 2, 3, കോർഡിനേറ്റർ 1, 2, 3, മാനേജർ 1 ആണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 7 റാങ്ക് ഉണ്ട്, 3 ലെവൽ വീതം 21 ലെവൽ ടോട്ടലി. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പാക്കേജിന്റെ സെയിൽസിന്റെ പോയിന്റ്സ് കളക്റ്റീവായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റാങ്ക് കൂടുക. പിന്നെന്തുവാ, റാങ്ക് ഒരിക്കലും താഴോട്ട് പോകില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ശമ്പളം എത്രയാണ്, റാങ്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശമ്പളം എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ. ടീം ലീഡറായിട്ട് ഒന്നും തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുമില്ല. ടീം ലീഡർ 3 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 3 സ്റ്റാർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തുടങ്ങും റെസിജ്വൽ ഇൻകം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. സോറി about that. അപ്പൊ റെസിജ്വൽ ഇൻകം തുടങ്ങും. പതുക്കെ നമ്മുടെ റാങ്ക് പൊങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ഡയറക്ടർ 1-ാം സ്ഥാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 50,000 രൂപയാണ് മാസം, ആയുഷ്കാലം, എല്ലാ മാസവും കച്ചവടം ചെയ്തേലും ചെയ്തില്ലേലും. ഡയറക്ടർ 2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 1 ലക്ഷം രൂപ. ഡയറക്ടർ 3 ആകുമ്പോൾ 2.5 ലക്ഷം രൂപ. പ്രസിഡന്റ് 1 സ്റ്റാർ ആകുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപ. പ്രസിഡന്റ് 2 സ്റ്റാർ ആകുമ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ മാസം. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അപ്ലൈൻ 75 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റ് 1 സ്റ്റാർ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലേലും, പുറത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ആണെങ്കിലും അല്ലേലും, ഭൂമി കുലുക്കം ആണെങ്കിലും അല്ലേലും, നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റെസിജ്വൽ ഇൻകം ആണിത്. അത് കുടുംബത്തിന് മാത്രം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അല്ല, റെസിജ്വൽ ഇൻകം മാത്രമല്ല ഇത്. ഒന്ന് നോക്കിയേ, പ്രസിഡന്റ് 1 സ്റ്റാർ ആകുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മാസം. കഴിഞ്ഞ 1.5 കൊല്ലം അല്ല, കൊറോണയുടെ മുമ്പേ നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു. അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ ഇവിടെയും 800 വർഷത്തിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഇവിടെയും വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ സേവിങ്സ് എല്ലാം പോകാനായിട്ട്. ലോകമെമ്പാടും കഴിഞ്ഞ 1.5 കൊല്ലം 70% ആൾക്കാർ അവരുടെ സേവിങ്സ് എല്ലാം തീർന്നു. ഇനിയും ഒരു കൊറോണ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഇൻകം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ. ഭൂമി എന്തോ നമുക്ക് തരുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിജ്വൽ ഇൻകം, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന അന്ന് വരെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചെലവുകൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ റെസിജ്വൽ ഇൻകം. അതിൻ്റെ ഉപരി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റാങ്ക് പ്രൊമോഷൻ, ഒരു ബൂസ്റ്റർ പ്രൊമോഷൻ വന്നേക്കുകയാണ്. ആരിന്നോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു
ഡിസംബർ 31 വരെ എന്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു 30% എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് കിട്ടുകയാണ് റാങ്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാ കച്ചവടത്തിലും. 30% എക്സ്ട്രാ. ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണിത്. അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഇനിയും ആയുഷ്കാലത്ത് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷെ വളരെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു. പിന്നെ നമുക്ക് മാച്ചിങ് ബോണസ് ഉണ്ട്. ടീം കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു അംശം നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് 5 പേര് നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ 10% നമുക്ക് കിട്ടണേ അവരുടെ. ആരെന്റെ ടീമിൽ പൈസ $100 ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ $10 എനിക്കാ. നമ്മുടെ 10 പേര് നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ടല്ലോ. എന്റെ ടീമിന്റെ മാത്രമല്ല 10%, അവരുടെ ടീമിന്റെ കൂടെ 10% കിട്ടുക. 2ാം തലമുറ 10%. അങ്ങനെ 5 തലമുറ വരെയാണ് 10% നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 3 ബോണസ് ആണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ബോണസ്. നിങ്ങൾ ഇത് കച്ചവടമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൗഡ് ബോണസ്, നമ്മുടെ റെസിജ്വൽ, നമ്മുടെ പാസീവ് ഇൻകം, നമ്മുടെ ശമ്പളം, പിന്നെ മാച്ചിങ് ബോണസ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപരി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പാക്കേജിൽ മുടക്കാൻ പോകുന്ന പൈസ ഒരു ഭയവും വേണ്ട നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്. കാരണം എന്താ? നമുക്കൊരു ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് ബോണസ് ഉണ്ട്. 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ 4 വെള്ള പാക്കേജ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെള്ള പാക്കേജ് ഫ്രീ കമ്പനി തരും. അത് നമുക്ക് വിൽക്കുക, നമുക്ക് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ബ്ലാക്ക് പാക്കേജ് വിറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ, 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് പാക്കേജ് ഫ്രീ കിട്ടും 27,000. 4 ഗോൾഡ് വിൽക്കുവാണല്ലോ, നമുക്ക് 72,000 ഒരു ഗോൾഡ് പാക്കേജ് ഫ്രീ കിട്ടും. 4 ടൈറ്റാനിയം വിൽക്കുവാണല്ലോ, ഒരു ടൈറ്റാനിയം പാക്കേജ് ഫ്രീ കിട്ടും 2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ. മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ പാക്കേജ് ഏതാണോ നമ്മൾ വിറ്റത് അതാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടണത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കച്ചവടം, ഏറ്റവും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ പ്രോഡക്ട്സ്, എല്ലാ മേജർ മേഖലയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്ന പ്ലാൻ. മാസം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. 1 ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും. അതും മുടക്കിയ പൈസ 14 ദിവസത്തോളം കിട്ടാനുള്ള അവസരം കൊണ്ടാണ്. അതും ഈ കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ടും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കച്ചവടം. കാരണം എന്താ? നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രൂവൺ സിസ്റ്റമാണ്. നിങ്ങൾ ആകെപ്പാടെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു 30 മിനിറ്റ് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് ഈ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. 25,000 തൊട്ട് 30,000 സൂം മീറ്റിംഗ്സ് ആണ് ദിവസം നടക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടും. പല ലാംഗ്വേജസില്, പല സമയത്ത്, പല ലീഡേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. അപ്പം ഏത് രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കാനായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുക. ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞ്, ഒരു ലൈനിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യണം. മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അവർ കച്ചവടത്തിൽ താല്പര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊരു പാക്കേജ് മേടിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ കയറും. പിന്നെ 1.5 മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു പവർഫുൾ ട്രെയിനിങ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും നിങ്ങളെ റോക്ക് സ്റ്റാർ ആക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ 1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ. അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാ കച്ചവടം. പിന്നെ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പല മീറ്റിംഗ്സിലുണ്ട്. എല്ലാം 30 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 1 മണിക്കൂറുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് ആണ് എല്ലാം. ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ്സിനോ ജോലിക്കോ ഒരു തടസ്സവും വരാത്ത കച്ചവടമാണ്. പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഇവന്റോ ലൈവ് ഇവന്റോ കാണും. അവിടെ കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് പറയും. പിന്നെ ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻസിൽ ആൾക്കാർ ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വെർച്വൽ കച്ചവടമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ്സിനോ ജോലിക്കോ ഒരു തടസ്സവും വരാത്ത ബിസിനസ്സാണ് Crowd1 നമ്മുടെ ഈ പ്രൂവൺ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമുക്കൊരു US സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ സ്കെഡ്യൂളും കൂടെ ഉണ്ട്. പല മീറ്റിംഗ്സിലാണ് ദിവസം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിച്ച് നമ്മുടെ ടീംസ് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട്. പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള മീറ്റിംഗ്സും ഉണ്ട്. ഫോൺ ക്ലിനിക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഫോറം ഉണ്ട് മാനേജേഴ്സിന്, പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 4ാമത്തെ കാര്യം,
നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏത് കമ്പനിയിൽ നാലാമത്തെ എന്ത് കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? ഏത് കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഏത് ടീമിലേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ക്ഷണിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 Crowd1 ടീമിലേക്കാണ്, Crowd1 കേരളത്തിലേക്കാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ടൂൾസ് ആൻഡ് റീസോഴ്സസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കയറാൻ വരുന്ന ഈ കച്ചവടത്തിലേക്ക്. ടോപ്പ് ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടും. നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട്, blog.crowd1.com. എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസും അതിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതെടുത്ത് നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ മാഗസീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്, Crowd1 മാഗസീൻ ഫ്രീ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ട്സിന്റെ അടുത്ത്. പിന്നെ ഗംഭീരമായ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഉഗ്രൻ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ്. ഇത് കോടീശ്വരന്മാരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ പണിയെടുക്കണം, ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല, സ്മാർട്ട് വർക്ക്. യുഗത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പണിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഗംഭീര സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് ഈ കച്ചവടത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങളെ ആരാണോ ക്ഷണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക്, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് അയക്കും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പ്രോഡക്ട്സ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുക, ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ കയറുക. നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ വാളറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ പേയ്മെന്റ് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് Crowd1 അഫിലിയേറ്റ്സ് ആണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവേഷൻ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താം. നിങ്ങളുടെ ഇൻവോയ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോയ്സ് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് വരും. അപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഗ്ലോബൽ കച്ചവടമാണ് ഫോണിൽ കൂടെ. കമ്പനി എല്ലാവിധ ഹൈ ലെവൽ പ്രസന്റേഷൻസും വീഡിയോ ആണ്. ഈ പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, കമ്പനിയാണ് തരുന്നത്. അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടൊരു എൻട്രി ലെവലാണ്. ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും കയറാൻ പറ്റുന്ന ലെവലല്ലേ 10,000 രൂപ. ഒരു ചെറിയൊരു കട തുടങ്ങണേ പിന്നെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അടയ്ക്കണം. ഒരു ബോർഡ് വെക്കാൻ തന്നെ 10,000-15,000 രൂപ ആകത്തില്ലേ. അപ്പോൾ അഫോർഡബിൾ ആയ എൻട്രി ലെവലാണ്. സിമ്പിളും ഡ്യൂപ്ലിക്കബിൾ സിസ്റ്റമാണ്. ഈ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കമ്പനിയാണ്. ചില ആൾക്കാർ 33 മില്യൺ മെമ്പർ ആയില്ലേ, അയ്യോ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അല്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ. 33 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരി മാത്രം, തുടക്കം മാത്രം. 8 ബില്യൺ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈ മനസ്സിലായെങ്കിൽ, ആരാണോ നിങ്ങളെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചേക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെല്ലുക. അവർ പേഴ്സണൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് തരും, സൈനപ്പ് ചെയ്യുക, ട്രെയിൻ ഓറിയന്റേഷൻ മീറ്റിംഗിൽ കയറുക. തലവര നിങ്ങൾ മാറ്റുക. നമ്മളെല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കുന്നില്ല വാരബലം ഈ ആഴ്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്. വേണ്ട, വാരബലം നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാരബലത്തിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇയർ നമ്പർ 3-ലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൺവേയിലാണ്. ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. പ്ലെയിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓൺ ആണ്, ഫ്യൂൽ എല്ലാം അടിച്ചിട്ടേക്കുക. ഡ്രീം ടീമാണ് അകത്ത്. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെയിൽസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ. ലീഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ 33 മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളടുത്ത് കൈ നീട്ടുന്നത്. ബാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേടാം, ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നേടാം. 2021 ഈ ലോകം എമ്പാടും Crowd1 പറ്റി അറിയും. 2021 Crowd1 ലോകം എമ്പാടും ലീഗലും കംപ്ലയന്റും ആയിരിക്കും. 2022 ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും. ഞങ്ങളൊരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തേക്കാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം സൂപ്പർ ചാർജഡ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ റാങ്ക് നമുക്ക് 30% എക്സ്ട്രാ പ്രൊമോഷനും കൂടാണ് നമുക്ക്. എല്ലാവരും സൂപ്പർ ചാർജ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റീസർച്ചും കൂടെ നടത്തണം Crowd1 ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. കാരണം ഫൈനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ സ്പെസിഫിക് റിസൾട്ട്സ് ഉള്ളതാണ്. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് തെളിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു വാക്ക് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, The word of today, opportunity. I believe opportunities comes to everyone almost every day, but only the ones who run with it have a chance to win.
most people suffer from possibility blindness. So you come, you give them a chance and a way out, and they have the audacity to say no. You say next. Because we're not in the convincing game. People convinced against their will are of the same opinion still. So go find yourself a leader. It's when you do that, the rest of your life will be the best of your life. Because you're not who you think you are. You are who you think you are. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നതാണ് ആരെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ക്ലാസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്, മോഡേൺ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട്, സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട്, മോഡേൺ ബിസിനസ്, ഏറ്റവും വലിയ കോമ്പൻസേഷൻ, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കച്ചവടം, മുടക്കിയ മുതല് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലീഡേഴ്സിനും എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനും എൻ്റെ എല്ലാ ഗസ്റ്റിനും വളരെ ഒരു പ്രൗഡാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരേ ഒരു അപേക്ഷ, ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക. തീരുമാനം എന്തായിക്കോട്ടെ ശരി, നോ എങ്കിൽ നോ, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ മനസ്സിൽ വെക്കുക, ഞങ്ങളുടെ സമയം ഇപ്പോഴല്ലായിരിക്കും, കാലം മാറി, ബിസിനസ് മാറി. ഇന്ന് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക, എപ്പോഴാണോ താല്പര്യം വരുന്നത് ആ സ്പോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ബിസിനസ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറം നമുക്ക് തുറക്കാം. എന്ത് ചോദ്യം ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ 3.5 കോടി രൂപ തൊട്ട് 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ, പിന്നെ 20 ലക്ഷം രൂപ തൊട്ട് ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാൾക്കാർ വരെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട്. എന്ത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ദൗത്യം ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. സജീന കൈയെടുത്തു. ഓക്കെ ജോർജ് സർ, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന 99 പേർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ക്ലിസ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സാർ ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എനിവേ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് വളരെ ക്ലാരിറ്റി, ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്താണോ അതിന് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിവിടെ റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ പ്ലീസ് ചോദിച്ചോളൂ. സാറൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കോ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. അയ്യോ സോറി. അതിന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു കടുകോണി പോലും ജോഷേട്ടാ ഒന്നുകൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. സോറി. മൈക്രോഫോൺ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതേ, ഒരു കടുകമണി പോലും സംശയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ആരും ഇറങ്ങിപ്പോരുത്. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്പനിയെ കുറിച്ചോ, മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചോ, പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ, ടീമിനെ കുറിച്ചോ, നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് സംശയം ചോദിക്കാം. കാരണം ഇത് സാധാരണ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളിലെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്തൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണത്. ഒരാളും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ സെക്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് എടുത്തു പറയാണ്, എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം തീരുമാനം. ജോർജ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് വേണം. ഒന്നില്ല യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ. യെസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഗുഡ്, നോ എന്നാണെങ്കിൽ വെരി വെരി ഗുഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു മിസ് മഞ്ജുല ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. ഐ ഗെറ്റ് ദ പവർ ഫ്രം യു ഓൾ മാൻ. നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് പവർ തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്, നിങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ് എനിക്ക് പവർ തരുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു യന്ത്രമാണ്. ഞാൻ ആരുമല്ല. നമ്മളെല്ലാരും കൂട്ടായ്മയോടെ. ഞാൻ എന്നും വിചാരിക്കുന്നു, ജോഷിച്ചാൻ അന്ന് അത് യെസ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ഇൻഷുറൻസ് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നതിനുമല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ജോഷിയേട്ടാ. നമുക്കൊരു കൈ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഖാലിദ്, ഹായ് ഖാലിദ്, ഹൗ ആർ യു? എന്ത് കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഹലോ. ഹലോ. യെസ്.
സർ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാവോ? കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ. കുഴപ്പമില്ല, വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഷാജി കണ്ണൂർ വിളിക്കുന്നതാണേ. കണ്ണൂരിലാണ്. എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്, ഈ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടോ? നിലവില് ഇന്ത്യയിൽ ഓഫീസ് ഇല്ല. ഈ കൊല്ലം ഓഫീസ് തുടങ്ങും. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയില് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന പല കമ്പനീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ. ഊബറിന് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഓഫീസ് ഇല്ല, ആമസോണിന് എല്ലായിടത്തും ഓഫീസ് ഇല്ല. ഇത് ഡിജിറ്റൽ യുഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവീസസിലേക്കാണ് ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത്. കൂടുതലും ഈ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള രീതി. അപ്പം ഈ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് ആൾക്കാർ. ഇതില് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ അപ്ലൈൻ ആണല്ലേ? അല്ലല്ലോ. അല്ലാതെ ബാങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വല്ല സംവിധാനം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഇവിടെ 5 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോ വാളറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് അടയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ ഏത് ഗ്ലോബൽ എമ്പാടുള്ള ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഓഫീസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അധികാരമുണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇൻവോയ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് അടച്ച് കമ്പനിയുടെ ഞങ്ങളൊരു കോഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മേടിക്കും. ആ കോഡ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോയ്സ് ആ സ്പോട്ടിൽ തരും. അപ്പം പല രീതിയിലുണ്ട് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ കമ്പനി? ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ആക്ട്സ് പ്രകാരം, അതായത് ഒരു മണി ചെയിൻ സർക്കുലേഷനിൽ വരുമോ ഇത്? ഓക്കെ, മണി ചെയിൻ സർക്കുലേഷനിൽ ഞാനൊരു 2 രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാം. മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഉത്തരം. മണി ചെയിന് പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ MLM-ഉം പിരമിഡ് സ്കീമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇവിടെ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈസയല്ല നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ പറയാം. എനിക്ക് കുറെ നാളായിട്ട് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കാരണം 2 കാരണം കൊണ്ട്. ലെവറേജിങ്ങും കോമ്പൗണ്ടിങ്ങും. കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ടീം ആര് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അംശം കിട്ടുന്ന ഒരു 2 ഫീച്ചർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ 2 കമ്പനികളിൽ ഇരുന്നു, പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു പ്ലാന്, അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയതാ. അപ്പോഴത്തേക്കും അവര് തന്ന പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കണം, പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന്റെ വാല്യൂ കുറവാണ്. മിക്കടുത്തും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കണം, 2-3 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം, പക്ഷെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റോ അതിന്റെ അത്രയും വാല്യൂ ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ Crowd1-ൽ കണ്ടപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്. 10,000 രൂപ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,20,000 രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ്. നമ്മളിപ്പോ സിനിമ കാണുന്നത് ആമസോൺ പ്രൈമോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും സമയം കാണുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ മാസം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയല്ലേ. അതുപോലത്തെ തന്നെ അത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രം. ഊബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാത്രം. നമ്മുടെ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ട്രാവല്, ഗെയിമിങ്, ഗാംബ്ലിങ്, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മുതലായവ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ. അപ്പം അത് തന്നെ ഒരു മെയിൻ വ്യത്യാസമാണ് മണി ചെയിനും MLM തമ്മിൽ. MLM-ത്തിന് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇപ്പം. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇൻഫോ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബിസിനസ് ഗൈഡാണ് ഞങ്ങളുടെ. ആ ബിസിനസ് ഗൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, വാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് രാജ്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അപ്രൂവ്ഡ് ആയ രാജ്യങ്ങൾ
ഏതാണോ അവിടെ കാണും. ഇവിടെ അമേരിക്ക ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യ നേരെ ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റിലേക്കാണ് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതൊന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലീഗലായിട്ടും കംപ്ലയന്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം. നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാ ഗ്ലോബൽ ലെവലില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രസന്റേഷന് എല്ലാ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണം എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് വെൽ. കാരണം ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയില്ല. ഞാൻ അതും നോർമൽ ഇൻഷുറൻസ് അല്ല ഞാൻ വിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റേ തലമുറയിലേക്ക് എങ്ങനെ പണം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇൻഷുറൻസിൽ കൂടെ. അപ്പം ഹൈ ലെവൽ നെറ്റ്വർത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കമ്പനി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി, ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് രണ്ടുമാണ് എന്നെ ഗവേൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഞാൻ കയറി എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു ഒന്നായിട്ട്. 1% പോലും ഇല്ല നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ 9 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പിൽ വന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം. അപ്പം വളരെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ഗ്ലോബൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമ്പർ 1 ആണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ. കറക്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കയറുവാണ്. യൂഷ്വലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കയറുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ബൈനറി പ്ലാൻ ആണ്. 1:1 ഉണ്ട്, 1:2 ഉണ്ട്, 1:3 റേഷ്യോ വരെ പവർ ബൈനറി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒറ്റ കമ്പനിക്കും ഇല്ല 1:3 പവർ ബൈനറി. അവിടെ നമുക്കുണ്ട്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ സർ? ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തോട്ടെ, കൊണ്ട് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആരാണോ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ സാറ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ സാർ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലും കൊണ്ടും മനസ്സിലായി സാറ് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യാം. ആ പുള്ളിക്കാരന് 1000 രൂപ ഇല്ലായിരുന്നു കച്ചവടത്തിൽ കയറാൻ. 1000 രൂപ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപ കടവായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തലതൊട്ടപ്പനായിട്ട് മാറിയേക്കാണ് നമ്മുടെ ജോഷി സാറ്. ജോഷി സാറ് പല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പല കമ്പനികളിലും അച്ചട്ടാണ് എല്ലാ പേരും എന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് വരെയുള്ള ഡേറ്റ് വരെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു തരും. ഇതിന്റെ അവസരം ജോഷിച്ച ഒന്ന് പറയാമോ ജോഷിച്ച? തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തായാലും ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യം വന്നത്. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നത്. എനിക്ക് അതിക്ക് മുമ്പ് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സർ, ഐ എം രമ്യ. ഞാനൊരു ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. BSNL ആണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ എന്റെ ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തി രമ്യേ. എന്റെ നീസാണ് ചേട്ടാ. ആയിക്കോട്ടെ. ജസ്റ്റേ നമുക്ക് ആ ഒരു ആളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം വേറെ ആണല്ലോ. രമ്യേ ധൈര്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു. ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ്. ഹലോ സാറേ, എന്റെ പേര് രമ്യ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത്. അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ചിലപ്പോ ഊബറിനെ പോലെ ഇപ്പൊ ലോട്ടോ, അതേപോലെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനെ പോലെയുള്ള കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില്. ആ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് ഇപ്പൊ ഊബറിലാണെങ്കിൽ ആ ആപ്പ് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എഡു ആപ്പില് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 രീതിയിലാണ്. അല്ല, മൊത്തം കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് 5 പാക്കേജാണ് ഇപ്പം മൊത്തം ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടർ പാക്കേജ് ഉണ്ട്. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളും 1 രൂപ പോലും മുടക്കണ്ട. അടുത്ത പാക്കേജ്, നമ്മളൊരു എന്റർപ്രണർ ആണ്. അപ്പൊ 1 രൂപ പോലും മുടക്കാത്ത ഒരാൾക്ക്
സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റാർട്ടർ പാക്കേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസുകളും മാക്സിമം കമ്പനിയുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു എന്റർപ്രണർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വരുമാന മാർഗം വേണം, ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് എടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും 10,000 രൂപ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ പാക്കേജ് എടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാല് അദ്ദേഹത്തിന് മിനിമം 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ മേലെ വാല്യൂ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ മെയിൻ കാരണം, പുള്ളി വേറെ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ റോബിൻ വിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പാക്കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം എടുത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, ഇതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എന്നെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല, സോറി. എന്റെ പേര് ജോഷി എന്നാണ്. വീട് എറണാകുളത്ത് വെണ്ണൂര് എന്ന സ്വദേശം. ഫാമിലി, ഭാര്യയും 2 കുട്ടികളാണ്, ഒരു മോനും ഒരു മോളും. ഞങ്ങളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ Crowd1 കമ്പനി എന്ന് പറയാം. എന്റെ വീട് ഒരു കമ്പനി പോലെയാണ്. ഓരോ റൂമിലും ഓരോരുത്തർ ഇന്ന് അവരുടെ ടീമിനെ പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ 2 സ്റ്റാർ എന്നുള്ള റാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് യൂസബിൾ അല്ല. ഞാൻ ഇന്നത്തെ കണ്ടത്, ഇത് ഒരുപാട് ആളുകള് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ലോട്ടറി ഞാൻ എടുക്കണില്ല, ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കണില്ല, ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് വന്നൊരു ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പാക്കേജ് 10,000 എടുക്കുമെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മണി ചെയിൻ അല്ല, ജസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും ആഡ് ചെയ്യാം, മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ. അതെനിക്കൊരു വരുമാനം തരും. അത് കൂടാതെ തന്നെ എനിക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്റർപ്രണർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ എഡു ആപ്പ് പോലെ, ഇപ്പൊ ബൈജൂസ് ആപ്പ് പോലെ നമുക്ക് റീജിയണൽ ആയിട്ട് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ, അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ? അങ്ങനെ നല്ലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ബൈജൂസ് ആപ്പ് എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്, ബൈജു ആപ്പിനെ പോലെ ട്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ ആരും സംസാരിക്കില്ലേ. ബൈജൂസ് ആപ്പ് എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു. ഈ മക്കൾ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ബൈജൂസ് ആപ്പിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു പാക്കേജിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല. ജോഷിയേട്ടാ, ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോട്ടെ? ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ മാഡം, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആശയം ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കച്ചവടം തുടങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുമെന്ന് വെക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മാഡം എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക, എനിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, അടിപൊളി, തുടങ്ങിക്കോളൂ. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും 5 പാക്കേജ്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കച്ചവടം തുടങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് അരിയും വെജിറ്റബിൾസും മാത്രം, മറ്റേതിൻ്റെ അകത്ത് അരി, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, മറ്റേതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഇറച്ചിയുണ്ട്, മറ്റേതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും, 5 ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്കേജ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാക്കേജ് മതി, 10,000 രൂപയുടെ ആ ഒരു പാക്കേജ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ്, ആ അരിയും വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ കച്ചവടവും, എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അരി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ആ അരി നമ്മുടെ ലൈഫ് ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ട്രാവൽ പ്രോഡക്റ്റ്. അത് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡെയിലി നോളജ് ഇസ് പവർ എന്നല്ലേ പറയണേ. പക്ഷെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോളജിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പറയുന്ന നോളജ് പവർ അല്ല, ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് നോളജ് പവർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കണ്ടെത്താം. നമ്മളൊന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചുമ്മാ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവും ബാലൻസും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി കേൾക്കുക. അപ്പം ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈജൂസ് ആപ്പ് നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് നോക്കണ്ട. പക്ഷെ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്കുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്കെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പാക്കേജിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആവശ്യമുള്ളപ്പം. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം മറ്റുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ജോഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലോകത്ത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ കൂടെ ആരാണോ എൻ്റെ ഡോറെ ബെല്ലടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം. എനിക്കൊരു ബട്ടൺ ഞെക്കാം, എൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആവും. എനിക്ക് എൻ്റെ അടുക്കളയിലെ ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കാം, എൻ്റെ AC കുറയ്ക്കാം. എനിക്ക് ടെസ്ല ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം. ആ യുഗമാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം. ആ യുഗം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയാണ്. ഇപ്പം മാഡത്തിന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അടുത്ത 1 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മാഡം ഇവിടെ കയറുന്നു, ഒരു 5-6 മാസം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചൈനയിലായി ടീം, ഗൾഫിലായി ടീം. മാഡം ടീമിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആശയം. മാഡം മനസ്സിലായോ മാഡം? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. യു വെൽക്കം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? അതായത് ഹലോ 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 ഷെരീഫാണ്. ഹലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്റെ കസിൻ ഡോട്ടർ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇപ്പൊ 1 തുടങ്ങിയിട്ട് 9ാം ക്ലാസ് വരെയും ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലെ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് Crowd1 മെമ്പറാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി. Crowd1 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമാണ്. Crowd1 എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പർ ആണോ? അതെ അതെ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പർ. എന്താണ് ചോദ്യം? അതായത് 1 തുടങ്ങിയിട്ട് 9 വരെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് Crowd1 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അയ്യോ, കിഷോറ മനസ്സിലായില്ല. എന്തോ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പഠിത്തം. ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. പറഞ്ഞോളൂ. Crowd1 എഡ്യൂക്കേഷൻ പാക്കേജ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് അല്ല. അത് ഒരു എന്റർപ്രണർ കോഴ്സുകളും ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷനുകളും മൈൻഡ് സെറ്റിങ്ങും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. Alright. Perfect. Alright. Awesome. Okay, clear. ഹലോ സർ. ഹലോ. അത് കറക്റ്റ്. അതിപ്പോ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് കറക്റ്റ് വാക്ക്. യെസ്, ഷെരീഫാണ്. അത് കറക്റ്റ് വാക്ക്. ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ. അനൂപാണ്. ഓക്കെ സർ, എനിക്ക് പ്ലാൻ എല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കിത് അറിയേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് സർ? ഓൾറെഡി ജോർജ് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നു. ഇനി കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ലീഗൽ ആയിട്ടൊരു അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പിനെ കമ്പനി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുവാണ്. താമസിയാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനി ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീഗലി ഇത് ലെജിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സാർ? എന്തോ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ലെജിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ല, ഓഫീസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് തുടങ്ങാൻ. ഇത് കമ്പനി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയിലോ അങ്ങനെ വല്ല രജിസ്ട്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? നിലവിലില്ല. കാരണം ഈ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പോവാണ് ഈ MLM ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന കാര്യം അറിയുമായിരിക്കല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
ഈ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ ദുബായ് ഇവന്റ് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. അതെ. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തന്ന പ്രോമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെയാണോ നിയമ സാധ്യതകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വിങ്ങിനെ കമ്പനി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരതിന്റെ പ്രോസസ് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ പ്രോസസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പ്ലാനിൽ മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, അതിപ്പോ വരും, ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ആളായിക്കോളും. കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു രാജ്യമാണ് നൈജീരിയ. അവിടെ ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അല്ല ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നാണോ പറയുന്നത്? അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഇപ്പോൾ ഇത് നിയമപരമായിട്ട് ഇന്ത്യയില് അല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതാണ് ഇന്ന് എന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സർവീസസ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് ഗെയിമിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതെ, ഗെയിമിംഗ്. ഈ ഗെയിമിംഗ് എന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി, അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കമ്പനി തരും, അതിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. അത് ഈ പാക്കേജിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് 10 വർഷത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത് പക്ക മണി സർക്കുലേഷൻ സ്കീം ആണെന്ന് അർത്ഥം. അല്ല, ആണ്. അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യൂ. ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആണെന്നുള്ളത്. ശരി. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് സാറേ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. അവരുടെ ജോലി തന്നെ പോയി പോകും. അവരോട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മാഡം, നിങ്ങളൊന്നും ഇമാതിരി ഫ്രോഡ് സ്കീമിൽ ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകരുത്. നിങ്ങൾ You're an advocate. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much for your kind words. Yeah. നിങ്ങള് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമങ്ങളും നിങ്ങളെ കമ്പനി, ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിപാടി മുഴുവൻ കേട്ടു. നിങ്ങള് ആളുകളുടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു. നിങ്ങളൊരു പക്ക ഫ്രോഡ് സ്കീമാണ്. നിങ്ങൾ ആളുകളെ തട്ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇവിടെ പോലീസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കള്ളന്മാരുണ്ടാവില്ല, ചെയ്യും. അനൂപ് സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇത് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ 33 മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെരി സ്ട്രോങ് കംപ്ലയൻസ് ഉണ്ട്. It does matter. No. It does matter. Sir, just hear us out. Sir പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു. We can go. Sir പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടെ സാറിന് കേൾക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് കംപ്ലയൻസ് ടീമാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണേ. സാറിന് വേണ്ടിയ ഉത്തരങ്ങൾ കംപ്ലയൻസ് ടീമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും തരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടറാണ് പറഞ്ഞത്. ഏഷ്യ പസഫിക്കില് നമുക്ക് ഇത് നോർമൽ ഒരു ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ ബിസിനസിന്റെ ഇതല്ല, ഇത് ഓൺലൈൻ ബിസിനസിന് പല ഡിഫറെന്റ് ലോസും റെഗുലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക്. ഏഷ്യ പസഫിക്കില് അനുസരിച്ച് ഇത് ഇപ്പോൾ Sir, please let us finish. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ലോ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഏഷ്യ പസഫിക്കിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലീഗാലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലയൻസ് ടീമായിട്ട് മുട്ടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാറിന് തീരുമാനം എടുക്കാം. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആരെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ജോണസ് എറിക് വാർണർ. നോ, അയാളൊരു ഹിഡൻ ക്യാരക്ടർ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ഇല്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാറിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലയൻസ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ശരി, ഓക്കെ. ഇവർ പണ്ട് 1 മിനിറ്റ് ഫേസ് കാണിക്കാൻ പറയാം. ഫേസ് കാണിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട. മനസ്സിലായോ? ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ സംസാരിക്കുക. ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഉള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണോ, കൂടുതൽ അറിയണോ, പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ലോകത്തുള്ള ഇത്രയും ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പൊട്ടന്മാരും മണ്ടന്മാരായിട്ടല്ല. ബർഷൻ, ഞാൻ വീഡിയോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചു, അത് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ആളെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് വേറെ MLM ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പല വ്യക്തികളും ഇന്ന് Crowd1ലേക്ക് വരുന്നു, പല നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ഉണ്ടാകും. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ പറയുന്ന ഇവനും ഇവന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ലീഡറും ഇതിനകത്ത് വരും. അതുമാതിരിയാണ് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത്. ഇന്ന് ലോകത്ത് അലക്സ റാങ്കിങ്ങിൽ നമ്പർ 1 ബിസിനസ് ഫോർ ഹോംസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ B കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനി ഇന്ന് AA+ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വളർച്ച കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇതുപോലുള്ള കല്ലേറുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരാളെയും എന്താ പറയുക, ഒരു മോഹന വാഗ്ദാനമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
ആള് വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊരു വേർഷൻ, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഉടക്കിയ രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ വേർഷൻ ഇത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. അനൂപ് സർ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിലേക്ക്. അതിന്റെ കംപ്ലയൻസ് ടീമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് അത് സംസാരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം വിലവെക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കിനി ഈ സംസാരം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ബാധിക്കാതെ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം, സാറിന്റെ വിശ്വാസം സാറിനെ രക്ഷിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മിസ്റ്റർ അനൂപ്. അപ്പൊ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചോദിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ സജീന ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നേനും. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ താങ്ക് യു. അപ്പോ വളരെ മനോഹരമായിട്ടിരുന്നു. കാരണം ഏതൊരു സാധാരണക്കാർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ജോർജ് സാറ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും എടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ കമ്പനിയും കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ടീമും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരാളെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫ്ലോറിലിരിക്കുന്ന ഇന്നിപ്പം ഏകദേശം 86 പേര്, ഓൾമോസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 20 പേരടക്കം ഉള്ള ആളുകൾ ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ടീമിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് കണ്ടു വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിൽ ഞാനുമുണ്ട്. ഇവിടെ അനൂപ് സാറ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കേട്ടതാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ടീമിനെ കണ്ട വ്യക്തികളാണ്, കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് കണ്ട ആൾക്കാരാണ്. ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, ഇതൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആണ്, ഇതൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ആ ഒരു പഴയ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. അപ്പൊ ഇന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനികൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഒരു 100 പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 80 പേരും വോളിയം വർക്കേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ 20 പേര് മാത്രമേ വിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിൽ 5 പേര് മാത്രമേ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ Crowd1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇന്ന് 3,30,00,000 ആളുകളെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി. ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ കേട്ടത്. എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുമായി ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങൾക്കും മുന്നേ ഈ കമ്പനിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഒരു വാക്കുകൂടി പറയട്ടെ, ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും, ഇന്നിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് 2 സ്റ്റാറിൽ നിൽക്കുന്ന ബേസൻ സാറുണ്ട്, ജോഷി സാറുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിൽ കൂടെ വരുമാനം വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ ജോർജ് ഈപ്പൻ സാറുണ്ട്, ശ്യാം സാറുണ്ട്, എല്ലാവരും തന്നെ വരുമാനം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കമ്പനിയെ വിശ്വസിക്കുക, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. കാരണം ഇതൊരു അവസരമാണ്, അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരമാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ളത്, നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു അവസരത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും, ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാൻ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന ജോർജ് ഈപ്പൻ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ജോഷി സാറിനാണെങ്കിലും ബേസൻ സാറിനാണെങ്കിലും ശ്യാം ചേട്ടനാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ രമ്യ മേഡം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു, അനൂപ് സാറിനാണെങ്കിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Crowd1, impossible is nothing. Signing off, Sajina Suchit. Thank you. Thank you very much. Impossible is nothing. I love it. George, yes sir. Hold on. Oh yes, we have to answer questions. Sorry. And not only that, this is the same guy who just tortured Manjula in the morning. I think so. Thank you, Manjula. Why didn't you tell me all this before? Let me just stop the live stream, please. So once again, thank you very much. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ തരണം ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഉള്ളത്, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ അടുത്ത് സത്യം ചെയ്തേക്കാണ്, നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കംപ്ലയൻസ് ടീം നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും. അതും ഓരോ ആൾക്ക് വേണ്ടിയും ആ സത്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. So don't worry about it.